If you have seen this structure inside, then you know where I am. Yes, I am inside Imami Art, and this is Disobedience by Nasia Ingleses. But today's vlog is not about this fabulous structure. We are here for the opening of two amazing art exhibitions. Come, let's explore them one by one. First, we are going to see The Chance Remains of Another Time. This is by Shumon Dey. And if you find the title very strange, it is because it has been taken from a piece of literature. And as and when we go inside the vlog, we'll figure out why is it called so. Now we are finally inside the exhibition by Shumon Dey, and if you look behind me or anywhere around me, you will see forms, but you will also see abstraction. Shumon Dey's second solo here at Imami Art is all about memories, displacement, time, journey, nature, and a lot of things. What is very interesting about this artwork is the fact that they considers a particular surface or a particular journey or a particular incident, which is a response to his living in the urban environment for a long time. And the entire art pieces is a response to what happens to those incidents, those memories, those surfaces, those those things, those objects after a certain point in time. If you look around, there are muted colors, there are nature, and there's also a path, a corridor, which connects the living and the non-living, which connects the mortal and the immortal, which connects the present with the spiritual. And that is what makes his work, even though if you look around it, what might seem to be abstract is not, but has a form which is deep, which is in the present, which talks about time, which talks about memory, and talks about the journey. It needs to be explored and experienced. Does the abstract truly remain as an abstract art, or when looked closely has form, figures, memory, spaces, and nostalgia weaved in it? Artist Shumon Dey's second solo at Imami Art, titled Chance Remains of Another Time, is a repository of feelings and memory through art, photographs, and narrative. Upon entering the gallery, one can be overwhelmed with large pieces hanging on the wall in muted colors. But on viewing them and actually reading the pieces, one can decipher how they are made with smaller fragments of memory and emotions. What more, the artist also shows a linear journey in nature, inorganic objects, or time itself through his works. Just like archaeology digs out the remains of another time, Dey's artworks are a testament of another time on the canvas. And now we have with us Shumon Dey, who is the artist for this particular exhibition. Shumon Da, welcome to Indulge. And এটা আপনার সেকেন্ড সোলো, যেটা আমি শুনতে পেরেছি। আর এটাতে প্রথমবার পলিপটিক কাজও হচ্ছে, কারণ এখানে যদি কেউ ঘুরে দেখে তাহলে দেখবে ক্যানভাস যেটা আমরা ট্রেডিশনালি বলি সেটার থেকেও বেশি উড ওয়ার্কের ওপরে আছে। তো যারা জানে না তাদের জন্য একটু যদি আপনি এই এক্সিবিশনটার মিডিয়ামটার কথা বলেন, পলিপটিকের কথা বলেন, উড কি করে আপনার মিডিয়াম হলো, আর উড থেকে আপনি যে ধারণাটা ধরছেন সেটা কি করে বলতে চাইছেন লোকেদের কাছে? প্রথম সোলো শো হয়েছিল, সেক্ষেত্রে আমার বড় বড় কাজ ছিল। তা এখন সেখান থেকে হয়তো আমার কাজের ক্যানভাসটা বড় রয়েছে, কিন্তু অনেকগুলো ছোট 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 পার্টে সেটা বিভক্ত হয়ে গেছে। আমি এই কাজটার ক্ষেত্রে বিশেষ করে উড কেন প্রেফার করলাম, তার কারণ আমি আমার চারপাশে যে চেঞ্জগুলো দেখতে পাচ্ছি, যে কন্টিনিউ যে নানান টাইপের বিল্ডিং তৈরি হচ্ছে, ছোট থেকে বড় হচ্ছে, নানান টাইপের কালারফুল যে বিল্ডিং তৈরি হচ্ছে, তার যে ইন্ডিভিজুয়াল শেপ, সেই শেপগুলো তো আমরা রোজই দেখি, প্রায় চলার পথে নানান কালারফুল বিল্ডিংগুলো চোখে পড়ছে প্রতিনিয়ত। সেই শেপটাকে আমি কাজে লাগিয়েছি। আর এখানে কি হয়েছে, ওই বিল্ডিংগুলো হওয়ার সাথে সাথে যেটা হচ্ছে যে কিছু ইনসেক্টের ফর্ম, যেগুলো আমরা আস্তে আস্তে হারিয়ে ফেলছি। এখানে দেখা যাবে যে এই ফর্মগুলো, উইংসের কিছু কিছু ফর্ম রয়েছে, অথচ এই ফর্মগুলো, এই যে কালারফুল যে জগৎ আমরা তৈরি করছি, সেই জগৎ তৈরি করতে গিয়ে এই ফর্মগুলোকে আমরা আস্তে আস্তে কোথাও হয়তো ফর্মগুলো আমাদের থেকে দূরে চলে যাচ্ছে, হয়তো এখানে নেই, সেখান থেকে সরে আরেক জায়গায় চলে যাচ্ছে। তা ওই ফর্মগুলোকে রেখে, ওই ফর্মগুলো রাখাবার জন্য আর এই কালারফুল কনস্ট্রাকশন একটা
আর এটা তো ইন্ডিভিজুয়াল পার্টসে আপনি সেপারেট করেছেন, তারপরে না, সেটাকে জয়েন করেছেন। পুরোটা যখন করা হয়েছিল পুরোটাকে ভেবেই করা হয়েছে। ওকে, কারণ এখানে যতগুলোই কাজ আমরা দেখছি, অ্যাবস্ট্রাক্টিজমের একটা মানে ইয়ে আছে, মোহর আছে। হ্যাঁ, কিন্তু যদি আমরা এইটাকে দেখি বা এটাকে দেখি বা এটাকেও ইনফ্যাক্ট দেখি, যেটা জং ধরে যাওয়ার মতন একটা থাকে, এক হচ্ছে যে অ্যাবস্ট্রাক্ট হলেও কি জিনিসটা সত্যি অ্যাবস্ট্রাক্ট হয়, নাকি তার মধ্যে টেক্সচার থাকে, তার মধ্যে ফর্ম থাকে, যেটা হয়তো মানে সাধারণ চোখে লোকেরা দেখতে পায় না। মানে এই 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 কাজগুলো করার পিছনে আমার যেটা গল্প, মানে সত্যিকারের যে আমি যেখান থেকে কাজটা আর কি পেয়েছি, হুম। দেখবেন আমি রাস্তায় চলার পথে দেখবেন অনেক পুরনো জিনিস, কাঠের ফর্ম এখান একদম। থেকে চটে গেছে সেই একদম। একটা রয়েছে। আবার কোনো হয়তো আমি কাঠের বিভিন্ন চায়ের দোকানে যখন বসে চা খাই বা হুম। কোনো পুরনো, যেখানে হয়তো জামা কাপড় আয়রন করে তার যে টেবিলটা অনেক দিন হয়ে গেছে পুরনো, ওই যে একটা সারফেস লং জার্নির পরে যে একটা ওতে একটা এফেক্ট এসে পড়ে, সেইটা আমার কাছে খুব ভালো লাগে। এবার Right. সেটাকে হয়তো আমি দেখে নিয়ে তারপরে এটাকে আমি আমার মতন করে ফর্ম দিই। তো ডেফিনেটলি টেক্সচার আর ফর্ম থাকে, সেটা কোনো হ্যাঁ। জিনিসই সেরকম ভাবে অ্যাবস্ট্রাক্ট হতে। কিন্তু অ্যাবস্ট্রাক্ট নিয়ে যখন আমরা কথা বলছি, আপনার হিসেবে অ্যাবস্ট্রাক্ট এক্স্যাক্টলি কি হয়? আমি না এখন বিশেষ করে ওই অ্যাবস্ট্রাকশন, মানে আমি আমি আগে যে কাজগুলো করেছিলাম সেই কাজের মধ্যে আমি করার সময় হয়তো ওই একটা বিমূর্ত রূপ দেওয়ার কথা চিন্তা আমি করতাম, কিন্তু এখন সেটা আমার আর মনে থাকে না। এখন মনে হয় যে আমার ভালো লাগার প্রাধান্যটা সব থেকে বেশি, মানে আমার কাজ করতে গিয়ে যেটা ভালো লাগে, আহ, মানে অন্তরের বহিঃপ্রকাশের প্রাধান্য আমার কাছে সব থেকে বেশি। একটা ফুলের জাস্ট পাপড়ির মতন আমি এই রেখেছি। এইটা কি সিম্বলাইজ? এইটা না একটা, মানে এই যে নেচারের, আমি এটা এই ফর্মটা আমি কেন ইউজ করেছি দেখুন, এখানে একটা 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 পাতার একটা ফর্মের মতন, যেটা গাছের সাথে যুক্ত থাকলে হয়, বা Right. এখানে আবার দেখুন শুকিয়ে গেলে পরে যেরকম হয়, Right. দুটো কত আলাদা। অত এখানে একটা ফুলের মতন এত সুন্দর একটা সফট একটা ফর্ম, অথচ তার পাশাপাশি আমি এখানে একটা পাথরের মতন একটা শক্ত ফর্ম দেখিয়েছি। এই যে নেচারের যে যে অদ্ভুত একটা রাস্তা, সেই রাস্তারই এটা আমি একটা সিম্বল হিসেবে আমি দেখিয়েছি যে কত Okay. বৈচিত্র্যপূর্ণ একটা রাস্তা। Okay, so this is Nature. basically the হ্যাঁ, trail that connects Connect, nature, মানে different nature, parts of nature, life, nature, death, হ্যাঁ। spirit, you know. মানে সেই কানেক্ট করার জন্য আমি রাস্তাটা ইউজ করেছি, মানে কত বৈচিত্র্য সুন্দর এই নেচার। Right. এবং এইটা করতে গিয়ে আমি কিন্তু এখানে আমি অ্যাবস্ট্রাকশনের কথা আমি ভাবিনি। না, এটা তো অ্যাবস্ট্রাক্ট ডেফিনেটলি নয়, কারণ এখানে তো হ্যাঁ। ফর্মসই মানে পেয়ে ফর্মসটার যাচ্ছে, প্রাধান্য লোকেরা আমি দিই, বুঝতেই কারণ আমার তো পারছে। ওই ফর্মগুলো আমাকে টেনেছে, এবং Right. সেই ফর্মগুলো ফর্মের মতন যতটা রেখে করা সম্ভব আমি সেটাই করেছি। আচ্ছা দাদা, এইটা যদি আমি দূর থেকে দেখি, এটা কেমন একটা নৌকোর মতন দেখতে লাগছে আকৃতিটা, কিন্তু কাছে এসে এখানে অনেক বিভিন্ন কালার্স আছে, বিভিন্ন ডাইমেনশনসও আছে, 3 ডাইমেনশনও বলতে পারি। তো এটার মানে এটার কনসেপ্টটা কি? পরিবেশের মধ্যে রয়েছে আর কি, সেখানে কন্টিনিউ তো আমি চেঞ্জ দেখছি। যেমন আমি আজ থেকে মানে 20 বছর আগে যা দেখেছি, আর প্রতি মানে বছর বছর চেঞ্জ হচ্ছে। সেই চেঞ্জ মানে আমার পাশে কোনো বাড়ি রয়েছে, সেই বাড়িটাকে আমি একটা ফর্ম হিসাবে দেখছি। সেই বাড়িটা ধরুন কিছুদিন পরে সেটা পরিবর্তন হয়ে আরেকটু বড় বাড়ি হচ্ছে, তারপরে আরেকটু বড় বাড়ি হচ্ছে। এই যে কন্টিনিউ একটা জার্নি হচ্ছে, কোনো বাড়ি পুরনো হচ্ছে সেটা ভেঙে আবার নতুন করে আরেকটা বিল্ড হচ্ছে। এই যে জার্নি, সেই জার্নিটা বোঝাবার জন্য আমি নৌকোর শেপটা ইউজ করেছি। ওকে। আর এই যে এই ফর্মগুলো রয়েছে না, এই ফর্মগুলো অ্যাকচুয়ালি কি হয়, আমরা যত বড় বড় বিল্ডিং দেখি ওদের জাস্ট একটা ফর্ম। সেই ফর্মগুলো এই কালারফুল ফর্ম, যেখানে নতুন করে এটা ডেভেলপ হচ্ছে, ওইটা হয়তো একটু পুরনো হয়ে গেছে, এটা নতুন করে আবার বিল্ড হচ্ছে। মানে কালারের উপর বেস করে Colour এর উপরে ফর্মের base করে টাইমলাইনটা আপনি করেছি। বলছেন। আর ওই জার্নিটা বোঝাবার জন্য আমি নৌকোর এই আদলটা Right. ব্যবহার করেছি। আর এক্ষেত্রে হলো এই কন্টিনিউ উপরে একটা গ্রিন একটা জগৎ রয়েছে, হ্যাঁ। সেই গ্রিন জগৎটা কমে গিয়ে আমরা সব ওই কনস্ট্রাকশনের সমস্ত ম্যাপ, সেই জিনিসটা আমি বুঝিয়েছি। খুবই সুন্দর হয়েছে এটা, মানে দিস ইজ ভেরি ওপেন টু পারসেপশন যে এভাবে হ্যাঁ। এটাকে নিতে পারে। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ ওয়ান্না, কথা বলে খুব ভালো লাগলো। দিস এক্সিবিশন ইজ অন অ্যাট দি ইমামি আর্ট
at Kolkata Center for Creativity in Anandapur, and you have to come here to see this for yourself. Take time out, feel the artworks, see it, and then try to connect with what the artist is trying to say. The exhibition remains on display at Imami Art till May 9, 2026.